हेलो पिलामाने आज आम नूतन शक्ति अभ्युत्थान सेकेंड पार्ट आज कंटिन्यू करवा। पूर्व क्लास रे आमे यही नूतन शक्ति अभ्युत्थान प्रथम पार्ट टी कंप्लीट कर दीचु, जो थे कि प्रथम पार्ट रे आमे ऐतिहासिक क्या कहुए एवं सेमानकर उपादान कौन यही सब विषय पड़ीला एवं यह सहित जो आमर ऐतिहासिक माने किभली भाव में लेखुंट गोटे इतिहास किभली भाव गोटे बरणी दौरान इतिहास विषय से सब विषय आम पढ़ी ता सहित आम इतिहास रे तुर्क मानकर आक्रमण भारत उपर आक्रमण केमिति होइथिला केते मसिया रु केते मसिया पर्यंत भारत उपर आक्रमण करथिले से सब विषय आम पढ़ीला। तापरे मामुद गजनी रो भारत आक्रमण किभली होइथिला सेटा पढ़ीला। मामुद को परे तांकर शासन कार्य सरिया परे सेटारे पुणी आउ थरे गोटे अफगानिस्तान रे घोर नामक राज्य किपरि सृष्टि हला। से घोर राज्यर मोहम्मद घरी किपरि राजा बनथिले एवं तांकर शासन काल किपरि थिला, से किभली भाव में तांकर राज्य को चलाउथिले से सब विषय आमे डिस्कशन करिथिला। किंतु आज आमे सेही सब सरला परे आमे आज गौर पॉइंटा पढ़िबा जो थे कि प्रतिहार वंश, चल वंश, पांड्य, हरियाल एवं यादव एमान विषय आज पढ़िबा। एटा होची नूतन शक्तिर अभ्युत्थान सेकेंड पार्टटा। आम आज यही सेकेंड पार्ट रे प्रतिहार, चल, पांड्य, हरियाल एवं यादव वंश विषय पढ़िबा। भारतर राजनैतिक पृष्ठभूमि रे अष्टम शताब्दी रु द्वादश शताब्दी मध्य अनेक राजवंशर उत्थान घटी। प्रतिहार माने उत्तर भारत रे शासन करुवा बेले दक्षिण भारत रे चल, पांड्य, हरियाल एवं यादव वंशर शासक माने शासन करुथिले। माने जेतेबेले भारतर राजनैतिक अवस्था अष्टम शताब्दी रु द्वादश शताब्दी मध्य अनेक राजवंश उत्थान घटी। एठारे देख प्रतिहार वंश यह आम भारतर उत्तर भारत दिगरे माने शासन करुथिले एवं दक्षिण भारत रे यादव, हरियाल, चल एवं पांड्य यही चारटा राजवंश एमाने दक्षिण भारत रे शासन करुथिले। तबे प्रतिहार माने तांकर कनौज होची तांकर राजधानी एमाने उत्तर भारत रे शासन करुथिले। तबे चलो आमे देखिया सबु राजवंशर समस्तंकर निजर निजर शासन काल किभली थिला एवं साने राजवंश किभली भाव में परिचालन करुथिले। चलो देखिया। देखो प्रतिहार वंश प्रथम रही प्रतिहार वंश। प्रतिहार माने थिले एहा एक शक्तिशाली राजपूत जाति। प्रतिहार अर्थ जगुआली। प्रतिहार माने गोटे शक्तिशाली राजपूत जाति थिले, एमानकर पाखरे बहुत शक्ति थिला। एवं एठारे देखो प्रतिहार अर्थ होची जगुआली। माने आमे आजिका जुगर जेमती कहूँ सिक्यूरीटी गार्ड से भाव में प्रतिहार अर्थ होची जगुआली। सेतेबेले उत्तर पश्चिम गिरिपथ दे भारत मध्य को बहु वैदेशिक शत्रु प्रवेश करुथिले। सेमानंकु प्रतिरोध करी गिरिपथ को जोगुथिबारु प्रतिहार मानकर सेहीपरि नामकरण होइथिबार अनुमान करा जाय। अर्थात जेतेबेले एही प्रतिहार वंश थिले सेही समय रे हमर उत्तर पश्चिम भागरु बहुत गुड़े वैदेशिक शत्रु आसुथिले भारत को। तेबे से वैदेशिक शत्रु ठारू रक्षा करुथिले क्यों माने ना प्रतिहार वंश। प्रतिहार से माने से जो उत्तर पश्चिम भागरु आसुथिले वैदेशिक शत्रु माने सेमानकु जोगी की बसुथिले कि ए प्रतिहार वंश ए गिरिपथ वा पर्वत श्रेणी से जोगी की रोथिले वैदेशिक शत्रु ठारू। एवं सेथिपई सेमाने जेहेतु जगुथिले सेथिपई तांकर नाम प्रतिहार रखा जायछि बा अनुमान करा जाउछि। प्रतिहार वंशर राजा मानक मध्यरे प्रथम मिहिर भोज थिले अन्यतम। प्रतिहार वंशर जेते सब राजा अछंती सेमानक मध्यरे मिहिर भोज गोटे अन्यतम थिले। से 840 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करिथिले। युद्ध एवं राज्यजय द्वारा से एक विशाल साम्राज्य गठन करथिले। प्रतिहार वंशर जने प्रमुख बा अन्यतम थिले किए मिहिर दास गोटे राजा थिले। से 840 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले एवं जेतेबेले से सिंहासन आरोहण कले से समय से बहुत युद्ध लड़ीथिले एवं युद्ध लड़िबा परे से विजय लाभ मध्य करथिले। ता सहित से बहुत राज्य जय मध्य करथिले एवं से राज्य मानकु मिसई से एक विशाल साम्राज्य गठन करथिले। से 890 ख्रीष्टाब्द रे प्राण त्याग करथिले। से केते मसिया ना 890 ख्रीष्टाब्द रे तांकर मृत्युवरण होइथिला। तांको परे तांकर पुत्र महेंद्रपाल 890 ख्रीष्टाब्द रु 908 ख्रीष्टाब्द पर्यंत राजत्व करथिले। जेतेबेले मिहिर भोज
ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ କେତେ 890 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 908 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ ବା ସିଂହାସନରେ ସେ ବସି ସେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ବଙ୍ଗ ଅଧିକାର କରି ତାହାକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କନୌଜ। ଏମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପାସକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ରାଜା ବନିଥିଲେ ସେ ବଙ୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗକୁ ସେ ଅଧିକାର କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କନୌଜ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି କନୌଜ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବଂଶ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ରାଜଦରବାରରେ ବହୁ କବି ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନଙ୍କର ରାଜଦରବାରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କବି ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। এই ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ କବିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜଶେଖର ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବଂଶ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଚଳ ବଂଶ ଆସିଲା। ଚଳ ବଂଶ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚଳ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ଯେତିକି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ହଉ ଚଳ ହଉ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସବୁ ରାଜବଂଶ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ এই ଚଳ ବଂଶର ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ଏହାର ରାଜା ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ 985 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ 985 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚଳ ବଂଶର ରାଜା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରାଜରାଜ। ସେ ଚାଳୁକ୍ୟ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏବଂ ଚେରି ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଜରାଜ ସେ ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଚେରି ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜବଂଶ ଏମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେ ବେଙ୍ଗୀକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ନାଁରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବେଙ୍ଗୀ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ପୂର୍ବରେ ବେଙ୍ଗୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଚେରି ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ନୌବାହିନୀ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଚଳ ବଂଶର ରାଜରାଜ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଚେରି ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ନୌବାହିନୀ ବିଶାଳ ନୌବାହିନୀ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। ନୌବାହିନୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନୌବାହିନୀ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ନୌବାହିନୀ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ସେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଳ ବଂଶର ରାଜରାଜ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିକି ଏକ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଜମି ମାପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଜମି ମାପ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଜମି ଅଛି ସେଇ ମାପ ବି ସେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କେତେ ସମୟ ବେଳକୁ ନା 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମୟ ବେଳକୁ। ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହନଶୀଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ତାଞ୍ଜୋର ଠାରେ ଥିବା ଏକ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସହନଶୀଳତା। ସେ ସହନଶୀଳତା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ତାଞ୍ଜୋର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠାରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ନେଗାପତ୍ତନମ ଠାରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ ନେଗାପତ୍ତନମ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ସହାୟତା ହେଉ ସେଥିରେ ସେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ ସମୁଦ୍ର ପଥରରେ ମସଲା ଚା ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ପଠାଇ ବହୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ସେ ନା ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ସେ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ। ମସଲା କରୁଥିଲେ ଚା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ତା ସହିତ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ସେଠାକୁ ସେ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ। ଏଇ ମସଲା ଚା ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ଫଳରେ ସେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ
କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜଙ୍କର ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ 1012 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚୋଳ ବଂଶର ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲେ ନା ରାଜରାଜ ଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଁ ବା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ସେ 1012 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ପରି ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଯୋଦ୍ଧା। ଯେମିତି ରାଜରାଜ ଗୋଟେ ବିଚକ୍ଷଣ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଯୋଦ୍ଧା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନୌବାହିନୀ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜରାଜ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ନୌବାହିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଥିଲେ ବା ନିଜର ସେ ନୌବାହିନୀରେ ଶକ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ମଧ୍ୟ ନୌବାହିନୀର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୌବାହିନୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲେ। ତା ସହ ସେ ପଲ୍ଲବ ଏବଂ ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ପାଳକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନୌବାହିନୀରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ସେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲବ ଏବଂ ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ବଂଶ ଜାତିକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିସାରିଲେ ତାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରିଥିଲେ ବା ଏମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ପାଲମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କାହାକୁ? ପାଳମାନଙ୍କୁ। ପାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ସୁଦୃଢ଼ ନୌବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଂହଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନୌବାହିନୀ କେବଳ ନୌବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ବା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜବଂଶ ସିଂହଳ ଅଛି ସେଟାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର କେତେଟା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଆଉ କେତେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶାଳ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜବଂଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଥିଲେ ଜଣେ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଜା। ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରାଜାକୁ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଜା କୁହାଯାଏ। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ବହୁ କେନାଲ ଏବଂ ହ୍ରଦ ଖନନ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ନଦୀବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କେନାଲ ହ୍ରଦ ଖନନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କେନାଲ ଏବଂ ହ୍ରଦ ଦେଇ ପାଣି ଆସି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ହ୍ରଦ ଖନନ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ନଦୀବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଦେବଦେବୀ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେବଦେବୀ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନୃତ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଶିବ ବା ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନଟରାଜଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହି ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କୀର୍ତ୍ତି। ଏହାକୁ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ତେବେ ଚୋଳମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତାଞ୍ଜାଭୁର, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଞ୍ଜୋର ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚୋଳମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତାଞ୍ଜାଭୁର। ଏହା ସହ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଫଳରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଚୋଳ ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଲା। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ମଧ୍ୟ ରାଜାରୁ ଉଠିଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁସଲମାନମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପତନ ଘଟିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚୋଳ ବଂଶର ମଧ୍ୟ ପତନ ଘଟିଲା। ତା ସହିତ ଚୋଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଜନବସତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଚୋଳମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋଳ ଯେତେବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଥିଲେ ବା ରାଜରାଜ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ
ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଜନବସତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଲଟିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଆସି ଏକାଠି ବସିଲେ ବା ଏକାଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଲେ। ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ଚାରିପାଖରେ ଜନବସତି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଯେପରି ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜନବସତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗହଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପରେ ପରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ବହୁ ଜମି ରହିଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ମାଳାକାର, ପାଚକ, ବାଦ୍ୟବାଦକ, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣକାରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖ ବସତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଟେ କେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ନା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ବସବାସ କରୁଥିଲା, ମାଳାକାର, ପାଚକ, ବାଦ୍ୟବାଦକ, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣକାରୀ ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ ଜନବସତି ବା ନିଜର ବସତି ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଚଳମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଚଳମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଚଳମାନେ କୃଷି ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଚଳମାନେ କେଉଁ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ନା କୃଷି ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କାବେରୀ ନଦୀରୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଚଳମାନଙ୍କର କାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କାବେରୀ ନଦୀ, ଏହି କାବେରୀ ନଦୀରୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ହ୍ରଦ ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କେଉଁ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କରୁଥିଲେ ନା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖୋଲୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ ହ୍ରଦ ଖୋଲୁଥିଲେ। ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ହ୍ରଦ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସରଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କୃଷିରେ ଏମାନେ ଉନ୍ନତି କରୁଥିଲେ। ଉନ୍ନତ କୃଷି ଫଳରେ ଚଳମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇପାରୁଥିଲା। କୃଷକମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଲେ ନା ଏହି ଚଳ ବଂଶରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଲେ, କାରଣ ଚଳମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚଳ। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ବା ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର ଜଳସେଚନରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ସହ ଚଳମାନେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅନେକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ରାଜା ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଆଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ କେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିବେ? ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେଉଁ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ? ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବା କର, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଥିବା ଗ୍ରାମକୁ ଉର୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏହି ଚଳ ବଂଶରେ ଯେତେକ କୃଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେ ଗ୍ରାମକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଉର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା। ଉର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉର୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ନାଡୁ। ତାପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉର୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଉର୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ ନାଡୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ନାଡୁ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୃଷକକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଜନବସତି ବା ଗ୍ରାମକୁ ଉର୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉର୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ତାକୁ ନାଡୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବେଲାଲ ଜାତିର ଧନୀ କୃଷକମାନେ ନାଡୁର ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ବେଲାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି, ସେଇ ବେଲାଲ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନୀ ଜାତୀୟ କୃଷକମାନେ। সেই ଧନୀ ଜାତୀୟ କୃଷକମାନେ ନାଡୁକୁ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାଡୁ ଥିଲା ଏଇ ନାଡୁର ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ ନା ବେଲାଲ ଜାତିର ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବା କୃଷକମାନେ। ତା ସହିତ ଚଳ ରାଜାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଜମିଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଚଳ ରାଜାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଜମିଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ବ୍ରହ୍ମାଦେୟ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ সেই ଜାଗାକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟର ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା।
केतेक ब्रह्मदेवर शासन ब्राह्मण मानक नहीं गठित सभा द्वारा परिचालित होउथिला। सभा विभिन्न कमिटी बा भारियमर सदस्य को नहीं निर्वाचित करी सेमानकर साहाय्य ग्रामर बगीचा पोखरी जलसेचन मंदिर आदि उन्नतिमूलक कार्य तदारक करुथिले। अर्थात जो ब्राह्मण बा ब्रह्मदेवर शासन ब्राह्मण मान गोटे नहीं गोटे सभा गठित होता से सभारे किसी कमिटी तैयारी होता जो थी कि से कमिटी रे सदस्य मान निर्वाचन करा जाउथला जहाँ फल निर्वाचित करी जिता जाउथला विजय करा जाउथला जहाँ फल से ग्रामर जेते सबू बगीचा अच्छी पोखरी अच्छी जलसेचन किंबा मंदिर एगुड़िक से उन्नति किभली भाव में हेब तार सब से कार्यर तदारक करुथिले। ता सहित चल मानकर एही ग्राम शासन समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करुथिला। चल जेतेबेले थिले चल वंशर जेतेबेले थिले सेमाने ग्राम शासन रे मुख्य थिले जहाँ फल सेमाने समस्तंकर दृष्टि रे आकर्षण रे रहउथिले। तेबे एतिकी थिला चल मानकर विषय रे। या पर अछि पांड्य वंश। पांड्य वंश रे कोन होइतिला से सब गुडी को आमे परवर्ती पार्ट रे पढिबा। यार तृतीय पार्ट आसीबो से तृतीय पार्ट रे आमे पांड्य वंश विषय रे पढिबा। तेबे आज आमे केवल चल वंश पढ़िले एवं प्रत्याहार वंश पढ़िले ये दुईटा वंश पढ़िले एवं द्वितीय पार्ट रे ये जिनसरा दुईटा वंश ऊपर ही डिस्कशन रही। तृतीय पार्ट रे आमे पांड्य वंश ऊपर डिस्कशन करिबा एवं जेतेबेले पांड्य वंश सरीबो एवं एमती आस्ते आस्ते सब जेतेबेले सरी जिवो आमे शेष रे यार अभ्यास कार्य मध्य आमे डिस्कशन करिबा। अभ्यास कार्य प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गुड़िक आमे डिस्कशन करिबा जहाँ फल तुम अति सहज बुझी पार और अभ्यास कार्य गुड़िक कर। तेबे जदि तुम मानक आम भिडियोटी एबे भल लगी आम क्लास जदि तुमको भल लगी ताले भिडियोटी को लाइक करदेव और चैनल टी को सब्सक्राइब करदेव।